ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಭಗವಾನ್ ಮಂಜುನಾಥನ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಸುಯೋಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷಿಣಿ ಇವರು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 10ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್. ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯೋರ್ ಬೋತ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಚಿನ್ ಮುದ್ರಾ. ಕ್ಲೋಸ್ ಯೋರ್ ಐಸ್. We'll start the bhajan session. So before starting, we'll start with 3 rounds of Omkara followed by shlokas. I request everyone to inhale and chant Omkara 3 times. Inhale and chant. Inhale and chant. Last round. Start with the shlokas. Omkara bindu sayuktam nityam dhyayanti yoginaha kamadam mokshadam shaiva omkaraya namo namaha. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. शान्ति
शांति शांति। We'll start with the bhajan. I request everyone to please repeat. कोटि प्रणाम शत कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम शत कोटि प्रणाम, श्री मंजुनाथ भगवान, श्री मंजुनाथ भगवान। हे दीननाथ भगवान, नाथ भगवान, श्री मंजुनाथ भगवान। नीने भक्तर युगावतारा, नीने भक्तर युगावतारा, नीने भक्तर जगदोधारा, नीने भक्तर जगदोधारा। ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಗವಾನ್, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಗವಾನ್. Now a bit fast counter. कोटि प्रणाम शत कोटि प्रणाम, श्री मंजुनाथ भगवान। हे दीननाथ भगवान, श्री मंजुनाथ भगवान। नीने भक्तर युगावतारा, नीने भक्तर जगदोधारा, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಗವಾನ್, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಗವಾನ್. Next bhajan, I request everyone to please repeat. Namo Sharada, Namo Sharada, Namo Sharada Mata.
नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता। हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी मा श्वेतवसनि कमलासिनी भवभञ्जनि मनरञ्जनी अम्बवागीश्वरी माता। अम्बवागीश्वरी माता। Everyone together. Namo Sharada, Namo Sharada, Namo Sharada Mata. Namo Sharada, Namo Sharada, Namo Sharada Mata. Everyone please repeat. Shri Krishna Govinda Hare Murari. He Nath Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murari. He Nath Narayan Vasudeva. Pitu Mata Swami Sakha Hamare. पितामह स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गैया चरैया माखन चुरैया। गैया चरैया माखन चुरैया। दीनों के नैया के तुम ही खेवैया। दीनों के नैया के तुम ही खेवैया। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम 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 जय राम 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 जय राम 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 राम। राम 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 जय राम 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 जय राम 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 राम। दशरथ नंदन राम 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 दशरथ नंदन राम राम राम। दशमुख मर्दन राम 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 दशमुख मर्दन राम राम राम। दशरथ नंदन राम 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 दशरथ नंदन राम राम राम। दशमुख मर्दन राम 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 दशमुख मर्दन राम राम राम। पशुपति रंजन राम 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 पशुपति रंजन राम राम राम। पाप विमोचन राम 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 पाप विमोचन राम राम राम। राम 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 जय राम 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 राम। राम 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 जय राम 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 राम। Om Shri Manjunathaya Namaha. I welcome Dr. Lingegowda, Vice Chancellor of Siddhartha University, Tumkur.
ಇದೀಗ 10ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಬಿ. ಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಆನರೇಬಲ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ತುಮಕೂರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಾತ ದಿನೇಶ್, ಯೋಗ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಯೋಗವೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಲಿ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯೋಗದ ಜ್ಞಾನ ಸರ್ವರನ್ನ ತಲುಪಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸದುದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರ್ತಾರೆ. Please repeat. Atma Rama Ananda Ramana Atma Rama Ananda Ramana Achyuta Keshava Hari Narayana Achyuta Keshava Hari Narayana Bhava Bhaya Harana Vandita Charana Bhava Bhaya Harana Vandita Charana Raghukul Bhushana Rajiva Lochana Raghukul Bhushana Rajiva Lochana Adhinarayana Ananda Shayana Adhinarayana Ananda Shayana Satchidananda Shri Satyanarayana Satchidananda Shri Satyanarayana Atma Rama Ananda Shayana Atma Rama Ananda Ramana Guest.
ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಉಚಿತ ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಯುಜ್ಯತೆ ಅನೇನ ಇತಿ ಯೋಗ ಎಂಬಂತೆ ನಾವಿಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಗರಿರುವ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾದ ಜೂನ್ 21ರಂದು 10ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಯೋಗ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃತಿಕಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಇವರು. ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಇಂದು ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣಂ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುಃ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಾಸಃ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಃ ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿಃ ಶುಭನಾಮಯೋಗಃ ವಣಿಜ ಮತ್ತು ಭದ್ರಕರಣಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇಂದಿನ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ನೇರವಾಗಿರಲಿ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಚಿನ್ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ. ಕಣ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ. ಕೆಲವು ವಿನಾಡಿಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಮೆಲ್ಲಗೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸಂಗಚ್ಛದ್ವಂ ಸಂವದದ್ವಂ ಸಂವೋ ಮನಾಂಸಿ ಜಾನತಾಂ ದೇವಾಭಾಗಂ ಯಥಾ ಪೂರ್ವೇ ಸಂಜಾನಾನಾ ಉಪಾಸತೆ. ಸಂಜಾನಾನಾ ಉಪಾಸತೆ. ಮೃದುವಾಗಿ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಕಣ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಮೆಲ್ಲಗೆ 2 ಕಣ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಚಾಲನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಮೆಲ್ಲಗೆ 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಂಡಿ ಹತ್ರ ಮಡಿಚಿ ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಭುಜದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಥಿಲ ತಾಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಮೊದಲು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಈ ಚಾಲನಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 2 ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಂತರವಿರಲಿ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿರಿಸಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಾಗಿಸಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಮೃದುವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸಿ ಗಲ್ಲವನ್ನು ಎದೆಗೆ ತಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲೆ ನೋಡಿ.
ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಕೆಳಗೆ. ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಕೆಳಗೆ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸಹಜ ಉಸಿರಾಟ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಥಿಲ ತಾಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಮತ್ತೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿರಿಸಿ. ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೃದುವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಎಡಗಡೆಗೆ ಬಾಗಿಸಿ ಕಿವಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಭುಜದ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎದುರು ನೋಡಿ ಸಮಸ್ಥಿತಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಲಗಡೆಗೆ ಬಾಗಿಸಿ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎದುರು ನೋಡಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡಗಡೆ. ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎದುರು ನೋಡಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬಲಗಡೆ. ಸಮಸ್ಥಿತಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಎಬ್ನೆಜರ್ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿರಿಸಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಎಡಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎದುರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಬಲಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡಗಡೆ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬಲಗಡೆ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡಗಡೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬಲಗಡೆ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಥಿಲ ತಾಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿರಿಸಿ. ಮೃದುವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. ತಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಗಲ್ಲವನ್ನು ಎದೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ. 1 2 3. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ಮೃದುವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸಿ ಗಲ್ಲವನ್ನು ಎದೆಗೆ ತಾಗಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ. 1 2 3. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸಂದುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡಿ. ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಇದ್ದವರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಸ್ಕಂದ ಸಂಚಾಲನೆ. 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸಿ. ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ತಲೆಯ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೇರಿಸಿ. ಮೃದುವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ.
ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ. 2, ಮತ್ತೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಶಿಥಿಲ ತಾಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ, ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸಿ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಮೊಣಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ. ಬಲಗೈ ಬಲಭುಜದ ಮೇಲೆ, ಎಡಕೈ ಎಡಭುಜದ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ 2 ಮುಂಗೈಗಳನ್ನು ಚಕ್ರಾಕಾರ ತಿರುಗಿಸಿ. ಶೋಲ್ಡರ್ ರೊಟೇಷನ್. 1, 2, 3. ಮತ್ತು ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. 1, 2 and 3. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ಕಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲುಬುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೇಹವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು. 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು 2 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿ ಇಡಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಎದೆಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನಿ. ಅಂಗೈಗಳು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರಲಿ. ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ. ಎಡಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಚಾಚಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಸ್ಥಿತಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ. ಬಲಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಚಾಚಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ. 1, 2, 3, 4, 5. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಥಿಲ ತಾಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ, ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯ 2 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಅಗಲ ಮಾಡಿ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಿಸಿ. ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಮಂಡಿ ಹತ್ರ. ದೇಹವನ್ನು ಕುರ್ಚಿ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಂಡಿ ಹತ್ರ ಮಡಚಿ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೇಲೆ. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಕುರ್ಚಿ ಆಕಾರಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೇಲೆ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಥಿಲ ತಾಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಗಂಟುಗಳು ಶಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ. 2 ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಯೋರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಿಸಿ. ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. ರೇಸ್ ಯೋರ್ ಆ್ಯಂಕಲ್ಸ್ ಅಪ್. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ.
ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಶಿಥಿಲ ತಾಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ವೃಕ್ಷಾಸನ. ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಕೈಗಳು ದೇಹದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಡಕಾಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೈಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಲ ತೊಡೆಯ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಬೆಂಡ್ ಯೋರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಅಟ್ ದ ನೀ, ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಥೈ. ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಭುಜದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಮೆಲ್ಲಗೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಭುಜದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಂಗೈಗಳು ಕೆಳಮುಖ ಮಾಡಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಥಿಲ ತಾಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನರಗಳು ಚುರುಕಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಆಸನ. ಈಗ ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈಗಳು ದೇಹದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಕಾಲನ್ನು ಮಂಡಿ ಹತ್ರ ಮಡಚಿ ಕೈಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಡ ತೊಡೆಯ ನಡುವಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ. ಬೆಂಡ್ ಯೋರ್ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಎಟ್ ದ ನೀ, ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಥೈ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ಭುಜದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಕೆಲವು ವಿನಾಡಿಗಳ ಕಾಲ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಭುಜದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಥಿಲ ತಾಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಈಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳು. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಭುಜದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಶಾಂಕಾಸನ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ವಜ್ರಾಸನ. ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ. ತಲೆ, ಕತ್ತು, ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಶಿಥಿಲ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. 2 ಕೈಗಳು ದೇಹದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಬೆರಳುಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರಲಿ. ಶಿಥಿಲ ದಂಡಾಸನ. ಮೊದಲನೆಯ ಆಸನ ಭದ್ರಾಸನ ಅಥವಾ ಬದ್ಧ ಕೋಣಾಸನ. ಮೊದಲು ಸ್ಥಿತಿ ದಂಡಾಸನ. 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈಗಳು ದೇಹದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಂಡಿ ಹತ್ರ ಮಡಿಚಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸಿ. ಬೆಂಡ್ ಯೋರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಯೋರ್ ಫೀಟ್ ಟುಗೆದರ್. 2 ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆನ್ನು, ಕತ್ತು ನೇರವಾಗಿರಲಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಸನ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಶಿಥಿಲ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ವಕ್ರಾಸನ. 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ 2 ಕೈಗಳು ದೇಹದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಮೊದಲು ಎಡ ಕಾಲನ್ನು ಮಂಡಿ ಹತ್ರ ಮಡಿಚಿ ಪಾದವನ್ನು ಬಲ ಮಂಡಿ ಹತ್ರ ಇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ದೇಹವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಕಲ್. ನಿಮ್ಮ ಎಡಕೈ ದೇಹದ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿ. ಬೆರಳುಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರಲಿ.
ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಕೆಲವು ವಿನಾಡಿಗಳ ಕಾಲ. ಸಹಜ ಉಸಿರಾಟ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೊದಲು ತಲೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಶಿಥಿಲ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಎಡಕಾಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ. ಈಗ ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈಗಳು ದೇಹದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಬಲಕಾಲನ್ನು ಮಂಡಿ ಹತ್ರ ಮಡಿಚಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಕೈಯನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ದೇಹವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಬಲಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಬಲಗೈ ದೇಹದ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿ, ಬೆರಳುಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರಲಿ. ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಸನ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿಸಿ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಕಾಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಶಿಥಿಲ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಹಾಗೆ ಶಿಥಿಲ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ ಮುಂದೆ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಿಧಾನವಾಗಿ 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ ನಿಮ್ಮ ಪೃಷ್ಠಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಹಾಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ. ನಂತರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ. ಹಸ್ತಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಗಲ್ಲವನ್ನು ಕೈಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಒಳಮುಖವಾಗಿರಬೇಕು. ದೇಹವು ಆರಾಮವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲಿರಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮಕರಾಸನದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಮೊದಲಿಗೆ ಭುಜಂಗಾಸನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ. ನಂತರ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಎದೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಊರಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾಭಿವರೆಗೆ ಏರಿಸಿ. ಕಾಲುಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿರಲಿ. ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ. ಈ ಆಸನವು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 1 2 3 4 ಹಾಗೂ 5. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಗಲ್ಲವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೂರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪುನಃ ಮಕರಾಸನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಶಲಭಾಸನದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಮಕರಾಸನದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈಗಳು ದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಲಿ. ಮುಂದೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗಿಡಿ. ಗಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ದೀರ್ಘವಾದ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕಾಲನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮಂಡಿಯನ್ನು ಮಡಿಚದೆ ಆದಷ್ಟು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ. 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಆಸನವು ಸಯಾಟಿಕದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಶಮನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ತನ್ನಿ. ನೆಲದ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಕೈಗಳು ಪುನಃ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ. ಮಕರಾಸನದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಿಸಿ. ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಸನದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅಂಗೈಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೂರಿ. ಇನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಕೈಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಮೊಣಕೈಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿಸಿ ಬೆರಳುಗಳು ಹೊರಮುಖವಾಗಿರಲಿ, ಅಂಗೈ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. ಶವಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ದೇಹವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ದೇಹವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಿತ ಪಾದಾಸನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಕೈಗಳು ದೇಹದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳು 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಉಸಿರಾಟ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ಭಾಗದ ಬೊಜ್ಜು ಬೇಗ ಕರಗಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸೋಣ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಹಾಗೂ 10. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿಸಿ. ಕೈಗಳು ದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಲಿ, ಅಂಗೈ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. ಶವಾಸನದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಮುಂದೆ ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನದ ಅಭ್ಯಾಸ, ವಿಂಡ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಪೋಸ್. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲನ್ನು 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಚಿ ತೊಡೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ದೇಹದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ದೀರ್ಘ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಲನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕತ್ತನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿಗೆ ತಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಆಸನವು ಉದರ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಮತ್ತು ಉದರ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿರಿಸಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿಸಿ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿಸಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಅಂಗೈ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲ ಕೈಯನ್ನು ತಲೆಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಮಂಡಿಯನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಬಲಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿ. ಎಡ ಕೈಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೇಳಿ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿಸಿ, ತಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗನುಸಾರ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ. ಕೈಗಳು ದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿರಿಸಿ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಶಿಥಿಲ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಯಾವುದೇ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಭಂಗಿ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮಾಸನ, ಅರ್ಧ ಪದ್ಮಾಸನ ಇಲ್ಲ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈಗಳು ಚಿನ್ಮುದ್ರದಲ್ಲಿರಲಿ. ಚಿನ್ಮುದ್ರ ಎಂದರೆ ತೋರ್ಬೆರಳು ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿಸಿ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳು ನೇರವಾಗಿರಲಿ. ಅಂಗೈ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮಂಡಿ ಮೇಲಿರಿಸಿ. ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ನೇರವಾಗಿರಲಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ. ಎಡಕೈ ಚಿನ್ಮುದ್ರದಲ್ಲಿರಲಿ. ಬಲ ಕೈಯನ್ನು ನಾಸಿಕಾಗ್ರ ಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, ಅಂದರೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ, ತೋರ್ಬೆರಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು. ಬಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕಾಗ್ರ ಮುದ್ರ.
ಈಗ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಲಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ಎಡಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತಾ ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಎಡಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬಲಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರು ಒಳಗೆ, ಪುನಃ ಬಲಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಎಡಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹೀಗೆ 5 ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರು ಒಳಗೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸೋಣ, ಹಾಗೆ ಹೊರಹಾಕಿ. ಉಸಿರು ದೀರ್ಘವಾಗಿ, ಆಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿರಲಿ. ಗಾಳಿಯ ಒಳ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ದೇಹವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಸಮತೂಗಿಸಲು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 5 ಬಾರಿ 5 ಸುತ್ತಿನ ಕಾಲ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಗಮನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಸಿರು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಮೇಲಿರಲಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ 5 ಬಾರಿಯ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಚಿನ್ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಇರಲಿ. ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸಲೀಸಾದ ಉಸಿರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಭ್ರಾಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ದುಂಬಿಯ ಝೇಂಕಾರದಂತೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದಾಗಿದೆ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಬೆರಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಸೂಚಿ ಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ, ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮಾಕರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ. ಇನ್ಹೇಲ್ ಡೀಪ್ಲಿ. ಹೀಗೆ 3 ಸುತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಸಿಸೋಣ. ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮಾಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರು ಒಳಗೆ, ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮಾಕಾರ. ಮೂರು ಸುತ್ತು ಆದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗಿರಿಸಿ ಚಿನ್ಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ನೇರ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಉಂಟಾದ ಸುಂದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಗೊಂದಲ, ಚಿಂತೆ, ದುಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಡ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಇರಲಿ, ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ನೇರವಾಗಿರಲಿ. ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಭಂಗಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಉಸಿರಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ಇಷ್ಟ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರದ ಪಠಣ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಈ ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
ಈ ದಿನ, ಈ ವಾರ, ಈ ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆಯಲಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನಾಗಿಸೋಣ ಎಂಬಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ಪುನಃ ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶಯಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ. ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ನೇರವಾಗಿರಲಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ, ಕೈಗಳು ಚಿನ್ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಹಾಕಿ ದೇಹವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ. ಇನ್ಹೇಲ್ ಅಂಡ್ ಚಾಂಟ್. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪಠಿಸೋಣ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಶಾಖವನ್ನು ಕಣ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ಎಂಬಂತೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ, ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ विश्व गुरु भारत की महिमा दुनिया में फैलाएंगे. आओ सब मिल देव दरा पर योग क्रांति लाएंगे. विश्व गुरु भारत की महिमा दुनिया में फैलाएंगे. योग हमारी भक्ति है. अहिंसा के तत्व को आओ दुनिया में फैलाएंगे. योग हमारा कर्मा है. योग की माता भारत है. आओ मिल जीवन महकाए.
ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Om Shri Manjunataya Namah. Welcome to all of you for the 10th Yoga Day celebration. Because started with the first Yoga Day here only. Hegdeji was there for the first Yoga Day in Delhi. So this time fortunately he is here for the Yoga Day here. So, and other dignitaries like our Dr. John, who is an orthopedic surgeon, and he has converted into yoga. He is with us. He is a Padma Shri awardee and he is doing a lot of patient service. Welcome you, sir, for this one. And our one more guest, he is Honorable Vice Chancellor of Siddhartha University. He is Dr. Ninge Gowda. So he is with us. He is with us all the time and he is helping us to develop the college and other things. So, on behalf of all of you, I welcome you once again. And our one more guest is our Pratap Singh Nayak, who is the MLC of Beltangadi. He is there with us. I will welcome all of you. I also welcome our Dr. Shaprasad Shetty, CMO of the college and CMO of the hospital, and also our Shashikant Jain, who is looking after this Yoga and Moral Education unit. And I also welcome Dr. Sujata, who is the Vice Principal of the college. I welcome all the dignitaries around the guest, around the dais. And I also welcome you for the function, because the early morning you came today. Usually yoga starts by 5:30. Today you started by 4:30 and came all the way from the Ujire, and you have been with us. That's why I am very much astonished to have you in the right time and right this one. And about Hegdeji, I have to tell something about Hegdeji. Because of Hegdeji, we are all present here. Without him, we are not, because we are having the students from all over the India and all the states. This time Haryana also added. So all the state students are having. So this place, Ujire, has become the international place for the yoga and naturopathy, because we have 2-3 MOUs from Germany and other places also. Germany, Japan, and now they are coming up with some other universities also. Because we have already started our short-term courses with the German University. That's one of the very interesting part. Sports medicine we have started with the German University, and that MOU is over, and they are starting coming here. And with all this, and hospital already was the hospital center for excellence. We are trying more research, and this is the development. Trying more and more research now, and it may reach to the high area. So these are the things we have involved in the work. And we have 3 hospitals. Actually, brought 3 hospitals in the country. So one is Saukhyavana, Shantivana at Dharmasthala. So this attracts the patients from all over the world, and there is no beds free, because all beds are booked. And second hospital is Saukhyavana. So Hegdeji made like this, I think. When the world has Shanti is not there, that time he started the Shantivana. That's around 1987 he started the Shantivana. And when the people, Saukya has come down, because people are comfort to everything, but Saukya is not there. Saukya is total comfort. It is not there. Then he started this Saukyavana. Saukyavana is also attracting the patients from all over the world and country. Now it's also become the
second biggest hospital. And third area, I think probably COVID has come. He thought that immunity is reducing in the people. By only having health is not the health, real health. He must have gone with the thinking of immunity. So that's like Kshemovana. So this Kshemovana started in Bangalore, and this is also doing wonderfully well. Because you must have seen the Kshemovana. Within 2 years, her name is coming up everywhere. So all the 3 hospital and college, he did it first time in the country. Everything is first time. Because with this intuition power only he made it. Otherwise, how a common man will get that idea to make this course and college and all that. So now we have college, we have reached up to this fellowship courses. Started with the BNS and MD and PhD and fellowship courses. Students want, they can do everything here only. Okay, that facility, this rural place is only possible with technology, none other. Because students from UP and Rajasthan also, they should come and study here. And this time, 2 students got admission from Kashmir also. Okay. And before the admission notification comes, our admission is full. All seats are full here, so no seats for UG and PG. This is our trend, because sitting here and attracting the patients from all over India is our trend. This is only possible because of Yoga Day and other things. The Yoga Day was the first thing has helped us. Narendra Modi ji has started the Yoga Day in 2014. 2014, now it's 24. The 10th year celebration, I was a member of the committee, and we have decided to have the Yoga for self and society. Yoga for self and society. Yoga for you also and society also. With that, this one we have started with. And for this, all supported by our management. And Beltani Taluk fully we are making the yoga. Because this time we have conducted more than 14 places in Beltani. And that's how we were making Yoga Taluku, Namma Taluku. That ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕವರೇಜ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕವರೇಜ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕವರೇಜ್ is also a part of this system. I welcome all the press people and all the others. And just now our secretary has come, Dr. Satish Chandra, the secretary of HDME Society. He has come. So thank you, sir. Welcome you, sir, for this. ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, BC ರಾಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಫಲ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡೀನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡೀನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಯಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಂದು, ಡೀನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಎಬ್ನೆಜರ್ ಇವರನ್ನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆನರೇಬಲ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ KB ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಿರಣ್, RMO ಶಾಂತಿವನ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ SDM ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಜಿರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಾತಾ ದಿನೇಶ್ ಇವರು. Om Shri Manjunataya Namaha. Dignitaries on the dais, off the dais, I am presenting the camp report of the 10th International Yoga Day celebrations 2024. Here is the list of the places and institutions where we conducted the camps. First one, to start with, SDM Primary School Ujire, next SDM High School Perinje, SDM CBSE School Ujire, SDM Kannada Medium School Ujire, SDM Government Higher Primary School Dharmasala, SDM English Medium School Dharmasala, SDM Aided Higher Primary School Ujire, SDM English Medium School Beltangadi, SC Boys Hostel Beltangadi, BCM Girls Hostel Ujire, and in Coorg we had conducted in 11 places, and SC Girls Hostel Church Road Beltangadi, Shri Nityanutana Bhajana Mandira Dharmasala Jodustana, Padangadi Society Samriddhi Hall, Shri Deepa Hall Keddu Aladangadi, Female Metric Hostel Aladangadi, Government High School Badaga Karandur Aladangadi, the Government High School Balanja, Shri Sharada Mantapa Guruvankere, Havyaka Bhavana Guruvankere, Prathamika Krishi Pattina Seva Sahakari Bank Guruvankere, Government High School Kokkada, Government PU College Kokkada, Jnanodaya Bethany PU College Nelyadi, Bethany PU College Nujibaltila, Bethany ITI College Nelyadi, Bhargava Sabhabhavana Parashurama Temple Mundaje, Anantodi Temple Belalu, Maya Temple Belalu, Government PU College Koyuru, Government PU College Nada, Government School Neerachilume, Rotary PU College Sulya, Shri Durgambika Ammanavara Temple Kadaba, Government Primary School Kadaba, Saraswati High School Kadaba. The total participants here are 4,389. So I am thanking all the institutions, organizers, staff and students who made this camp successful. Thank you. I thank Dr. Sujata KG for presenting the report of International Day of Yoga. Thank you, ma'am. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಎಬೆನೆಜರ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ರಾಜಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Now I'd like to take a few minutes to introduce to you all our chief guest for the day, legendary Professor Emeritus Dr. John Ebenezer.
He is the first and only orthopedic surgeon from Karnataka to be awarded the Padma Shri, first and only orthopedic surgeon from Karnataka and the 12th orthopedic surgeon in India to receive the BC Roy National Award. He has also been awarded the Silver Jubilee Research Award by the Medical Council of India in 2017. He is the first orthopedic surgeon in India to become the prestigious international TED speaker on 2 instances in 2017 and 2023. He has also received the Karnataka Rajyotsava Award and the Kempe Gowda Awards. His excellent academic track record includes 2 titles of Professor Emeritus from Division of Yoga and Life Sciences, S. Vyasa Yoga University and Apex University, Bangalore. He also received honorary doctorate in orthopedics in 2016. He is the pioneer in the field of geriatric orthopedics in India. He has authored over 200 books singly in orthopedics, including 4 international editions. He's given more than 300 presentations in international, national, and state level conferences. He's also the title holder of 8 Guinness World Records, including records for book writing, community service, health awareness, and largest foot care lesson and largest back care lesson. His extensive research activities include receiving the doctorate in yoga, and he is the first orthopedic surgeon in the world to have received this yoga doctorate from S. Vyasa University. He also received 3 research awards, Manomani Rudraya Award and Best Research Paper Award for Fracture Healing through Yoga in 2010. He has also been involved in social and community activities since 1995, and he has rendered service in the Nepal earthquake in 2015. He was also a frontline COVID warrior as a nodal officer, Government of Karnataka. It is an honor to have you here today, sir. I request you to address the gathering. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರೇ, ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯವರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಹಾಗೂ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಯಂಗ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. I am very honored and happy to be a part of this excellent initiative taken by our institute, Yoga and Natural Institute. It is an honor to be a part of this wonderful program. International Yoga Day. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಯೋಗವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ದಿನ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. ಯೋಗ ಏನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. 5,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಗಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತಂಜಲಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಎಸ್ ವ್ಯಾಸ PhD ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು, ಅವರು MSc ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ವಿ ವೇರ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಲುಮ್ನಿ, ಎಸ್ ವ್ಯಾಸ ಅಲುಮ್ನಿ. ನಾವು ಅವಾಗಿಂದ ಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೂಲಕ, ಆಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಜರ್ಮನಿ, ಅಮೆರಿಕಾ, ಜಪಾನ್, ಚೈನೀಸ್, ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾವ ದೇಶ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿತು ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಯೋಗದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ರು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ವಿಶ್ವದ ಗಮನವನ್ನು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಯೋಗ ಡೇ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ
ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ 10ನೇ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಂದು ನಾವು ನೆನೆದಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾನು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಲವಾರು ಸರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೂದಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂದಲು ತೆಗೆಯೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರೀ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಬಹಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂಥರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವಾಟ್ ಟು ಸೆ ಹಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ ನಾವು ವರ್ಣಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನೆನೆಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ತಾನೇ ಓದಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಲ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 10 days. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸುಜಾತ್ ಅವರು ಓದಿದರು, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. 4389 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದರು. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿದಂಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4389 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ವೋ ಅದು ನಾಳೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆಲದ ಮರ ಥರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ 10 ದಿವಸ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಡಬದಲ್ಲಿ, ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರತ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ಹಲವಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಜೂನ್ 10ರಿಂದ 21 11 ದಿನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್ ಯೋಗ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟೆಡ್ ಯೋಗ. ಆಮೇಲೆ PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ SDM ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಧಾರವಾಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಟು ಡ್ರಾ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಯೋಗ ಡೇ ಹಲವಾರು ಫ್ರೀ ಯೋಗ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಡಿದರು. Program was conducted by celebrating Yoga Mahotsava and workshop on yoga for women empowerment on 18th April 2024 at historical places Meke Kattu, Shri Nandikeshwara Temple, Brahmavara, Udupi. Now, Ivattu is the mega event. This is the mega event. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಇವೆಂಟ್ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಸದ್ಭಾವನಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ವಿ ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಗವನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹಂಚಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೀವು ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ದೇಶದ ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಇನ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯೋಗದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಆಸ್ಟೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್, ಹೀಲ್ ಪೇನ್, ಎಲ್ಬೋ ಪೇನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜುರೀಸ್, ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಆ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇದು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ತಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತಿ ಒಂದು ನಮನ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I would like to extend my gratitude to you, sir, on behalf of everyone here. They were really inspiring words indeed. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಿ ಸುಧಾಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೈ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ SDM-CNYS ಉಜಿರೆ, ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ KB ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ರಾಜಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ D ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I'd like to take a few minutes to introduce our guest to you all. Dr. KB Lingegowda, he completed his MBBS and MD in anesthesiology from Kasturba Medical College, Mangalore, and later went on to get fellowship in palliative medicine from National Cancer Center, Singapore. He embarked on his professional career from Kidwai Memorial Institute of Oncology, Bangalore, as a resident in 1992, and from there his professional career ascended with lot of accolades on the way, finally culminating in serving as the director of the Kidwai Memorial Institute from 2015 to 2018. During his time over there, he started 3 super specialty courses, 2 broad specialty programs, BSc Nursing, PBSc Nursing, and MSc Imaging Technology, and MRD courses at Kidwai. He mobilized around 130 crores to Kidwai through various CSR funds. He was instrumental in making state palliative care policy for Government of Karnataka. He upgraded the Kidwai to State Cancer Institute status with a matching grant of 120 crore, first in the country to complete this upgradation. He brought Kidwai to 3rd best cancer hospital in the country and number 1 government hospital in South India. He later served as the Registrar of Evaluation, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, where he introduced web streaming of all examination centers for the first time in India under RGUHS. He also introduced peripheral scanning of answer scripts immediately after examination for speedy announcement of results. He introduced online issuance of provisional degree certificates to students from anywhere globally. He was also a frontline COVID warrior. He has attended many international events, including hospice and palliative care in UK, London Chronic Pain Symposium, and in many other locations including Germany, Singapore, Thailand, Malaysia, and many other. He has also been the receiver of many awards and felicitations, including SAARC Countries Award for Palliative Care by Cancer Aid Society, Lucknow, EJPC Policy Development Award given by the European Association of Palliative Care at Madrid, Spain, Kempegowda Award by the BBMP in 2016, Sharanakayaka Ratna Award by Basava Dharma Pita in Bidar, Hamsa Seva Ratna Award by Hamsa Jyoti Foundation, Bangalore, Shrestha Samaja Sevaka Award by Gandhi Bhavana, Bangalore, Mother Teresa National Award by the Newspapers Association of Karnataka. He has also organized many conferences and workshops. He is also the life member of professional societies, over 15 of them. He has been an invited guest lecturer in 50 institutions, and he has also served examinership in various universities and institutions with 10 research publications to his name in various international peer-reviewed journals. He is currently serving as the Honorable Vice Chancellor of Sri Siddhartha Academy of Higher Education, Tumkur, Karnataka. We are honored to have you here today, sir. I request you to address the gathering. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜಗುರು ಬಹುಶಃ ಈಗ ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ ಎಬ್ಬನೀಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಜನರ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರು 3 ದಿವಸದ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕಾವಂದ್ರಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ 10ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ತಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕಾ? ನಾನು ಆಗಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಭಾರತದ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಅಂಥ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಯಾರಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು say this because previously our prime ministers or any persons who represents the country used to be in 5th or 6th row, but now just few days back we have seen, after he got elected as the prime minister for 3rd time, there are people who are waiting to take selfie with him when he goes to any other country. That is the stage India has reached, not because of anything. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನೇ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮಿಳುನಾಡಿನಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರುಗಳಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂಥ ಏನು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವುಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಿದ್ರು ನಾವು ಐದರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಇಂಥವರು ಸಹಿತ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು 4 ವಾರದ ಮುಂಚೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬೋತ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ Swamiji Sri Devendra Hegdeji traveling in an ordinary economic classes with any other citizens like me or you. Sir, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು, anybody has come from Uttarakhand, please raise your hand. Among the students, anybody has come from Uttar Pradesh or Uttarakhand? There are few people. In fact, when I had been to the Chardham Yatra, I asked why this particular place is called as Daiva Bhumi. Sir, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಎನಫ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ KMC Mangalore in both Manipal and Mangalore for 10 years. This whole Dakshina Kannada, I can say this is Daiva Bhumi, because you go to any place, immediately after having darshan, they will give such delicious prasada. I can say prasada. It is so nice to get this kind of prasada. Nowhere else. And this has started here. And our Pujya Swamiji, ನನಗೆ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸರ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಹೋಗಿ ಲೋನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನೀವು ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದೆ, ಸೊಸೈಟಿಗಳಿದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸೊಸೈಟಿದೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ, ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ನಮಗೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸರ್, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದವ್ರು ಭಾಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ನವೆಂಬರ್ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾವು ಉಜಿರೆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 8:40 ಬಂದೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 8:40 ಗೇಟ್ನಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕಾವಂದ್ರ ಜೊತೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, he spoke to me for 13 minutes, not for anything else. The way he is developing
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ, ನಾಟ್ ಇನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಎಲ್ಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಎಲ್ಲಿಯ ಧಾರವಾಡ. ಅವ್ರ ಕಾಳಜಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಲೀವ್, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೈ ಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ. ಈ ಸೇಸ್, ಅಪ್ಪ, ಈ ಧಾರವಾಡದ ಹೊರಗಡೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕಿದ್ವಾಯ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ 30 years, I know the difficulty. For example, if somebody asks me to take treatment in Los Angeles or California, I know how difficult it is to reach from airport to that particular hospital. Same thing is happening to any person from Bidar or Gulbarga or Raichur when they reach Kidwa Cancer Hospital. That's why we are fortunate that Kidwa has reached the 3rd best cancer hospital in the country. ಆ ಥರದ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ, ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಸಿ, ಅವರು 13 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಲಿಂಗೇಗೌಡರ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ 2 ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಥರ ಸೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಈ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಕಾವಂದರಿಗೆ ಇರೋದು ಇಡೀ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾವಂದ್ರ ಸಹಿತ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾನು ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ಸರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ದಿಸ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ ಎಬೆನೆಜರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಕಾವಂದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಂದರೆ, ಅದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇಟಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಾವಂದ್ರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ 8 to 9 ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, 8 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾತ್ರಿ 10:43 ತನಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಇದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಆಯಿತು. ಅವರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. For some people it was midnight, for some people early morning 3 AM. They were so happy till 10:43, 2:43 ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು, ಅವ್ರಿವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ, ಮಂಜುನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ್ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮೀಟ್ a few years back at Mumbai. ಅವರು ಹಲವಾರು, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜನ ಬಹಳ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಲ್ಲಿ, ತಾವು ಒಂದು ಮಂಜುನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಇವತ್ತೇನು 10 ವರ್ಷನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದೆಲ್ಲ ಸಹಿತ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಈಗಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಬಹರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರಿಜಾತ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವ್ರು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಎಂಕ್ಲಾಳತ್ತ ತುಳುನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಈ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಶುಭಾಶಯನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಕಾವಂದರು ನಾವು ಜೊತೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರು ಇದ್ದರು, ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಥರನೇ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಗ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವಂದರಿಗೆ ಬಂತಂತೆ, ಅರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪಂಚನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ. ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಸಿಗೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳು. ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ಲೀಸ್
understand. Not everybody is blessed to study in this kind of great place. As I said, this is Daiva Bhumi. This is Daiva Bhumi, no doubt in that. With these few words, I thank everybody and seeking the blessings of Lord Manjunatha, and we are fortunate to be here today. Thank you, Swamiji. Jai Manjunatha. Thank you so much, sir. Your words truly touched our hearts. I now request MLC Government of Karnataka, Shri K. Pratap Simha Nayak, to address the gathering. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತಹ ಯೋಗ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಇದೇ ಊರಿನವರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯೋಗನದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವದ ಸಾರ. ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ಗಳ ಮೂಲಕ 5,000 ವರ್ಷದ ಅನುಭವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು, ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಕೂಡ. ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ವ ಅಷ್ಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಮೋದಿ ಪರಿವಾರದವನೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೇಚುರೋಪತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಲಿತಂತಹ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಸುಖವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಏನಿದೆ, ನೀನು ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅದು ಹೊರಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನೊಳಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೊದಲು ಎಕಾರ್ಟ್ ಟೋಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವರು ಈ ಯೋಗದಿಂದ, ಪತಂಜಲಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಕಾರ್ಟ್ ಟೋಲೆ
ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಚಂದದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತು 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗುವವರ ಹತ್ರ ಕೈ ಬೇಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಬ್ಬ ದಾರಿ ಹೋಕನಿಗೆ ಇವರನ್ನು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಅವರು ಬಂದು ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಭಿಕ್ಷೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಆದರೆ ಯಾವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೂತಿದ್ದೀಯೋ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ತೆರೆದು ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಮಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೂತಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತಂತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಬೀಗ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬೀಗವನ್ನು ಒಡೆದ್ರಂತೆ. ಒಡೆದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡುವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದವನ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಗೆ ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಯೋಗ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಿನ್ನ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ದಿನ ನಾವು ತೆರೆದು ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಜೀವನದ ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಏನು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಗದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಯೋಗ ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಯೋಗ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಶವಾಸನ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗುವ ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 60ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕಬೀರರ ಮಾತನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧೀರೆ ಧೀರೆ ರೇ ಮನ, ಧೀರೆ ಸೆ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಹೋಯ್, ಮಾಲಿ ಸಿಂಚೆ ಸೌಗಡ, ಋತು ಆಯೇತೋ ಫಲ ಹೋಯ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಗಿಡ ಅದು ಫಲ ಕೊಡುವಾಗ ಸಮಯ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಫಲದ ರುಚಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಯೋಗದ ಸಾಧನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದೇಶ, ದೇಶದ 50% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಲೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ವಕೀಲರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. With immense pride and profound respect, we congregate to the honor of remarkable achievements of our esteemed alumni with Alumni Excellence Award for the highest recognition of professional achievements, leadership and service to the society. I'm happy to introduce our first awardee, Dr. Ashwath Hegde, BNYS, MSc Psychology, a naturopathy and yoga practitioner, behavior counselor, specially trained in stress management and career analysis, who has served in America and West Indies, and presently with Dr. Kriti, he runs Samyoga Naturopathy Clinic at Sirsi. He has conducted more than 1,000 counseling sessions. More than 800 people are getting yoga training in his online yoga. He has ranked first among the yoga professionals in India and globally with the Government of India and Ministry of Ayush, which has conducted an online video blogging contest
2020. Today, in the presence of Paramapuchya Rajashri Dr. D. Virendra Hegedeji, we present Dr. Ashwath Hegde with Alumni Excellence Award. I request Paramapuchya Rajashri Dr. D. Virendra Hegedeji and all the dignitaries on the dais to felicitate Dr. Ashwath Hegde. A big round of applause for our proud alumni. Congratulations. Now I take the opportunity to introduce our second awardee, Dr. Achyutan Ishwaran, who has dedicated his life to healing without medicine. He is a yoga and naturopathy physician from our own college, and he is empowering people to be your own doctor using the latest evidence-based nutrition and yoga. In 2014, Dr. Ishwar co-founded Lifestyle Clinic and NutritionScience.com, which has reached 50,000 plus people. And in 2019, he has co-founded SampurnaAhara.com, which is India's first whole food plant-based social enterprise, which has reached 2 lakh plus people. Today, with the presence of Paramapuchya Rajashri Dr. D. Virendra Hegedeji, we present Dr. Achyutan Ishwaran with Alumni Excellence Award. Congratulations. I thank all the dignitaries on the dais for felicitating. Our alumni are pride. We wish all the success, health and prosperity to the awardees. Next, I take the opportunity to call upon Dr. Shashikant Jain, Director, Yoga and Moral Education, Shantivana Trust Register, for presenting Yoga Ratna 2024. बोलो श्री मंजुनाथ स्वामी की, बोलो ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ. ಈ ವರ್ಷ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಗರತ್ನ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಖುಷಿ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಪರಿಚಯ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಕುಮಾರಿ ಖುಷಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಯೋಗಪಟು ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, 2016 ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, 2017 ಸಿಂಗಾಪುರ್, 2018 ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 10 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 6 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, 3 ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2019ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2022ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ, 2017ರಲ್ಲಿ ಕಲಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇವರು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 31/12/2018ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಯೋಗವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ 10ನೇ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿವನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕುಮಾರಿ ಖುಷಿ ಎಚ್ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಗ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ. ಇದೀಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಯೋಗಾಸನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಕುಮಾರಿ ಖುಷಿ ಇವರಿಂದ.
गणपताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुरुगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रवेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गाढानुरागाय ग्रन्थाय गीताय ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते कायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभंसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय
ನವದುರ್ಗೆಯ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದಶಮಿಯಂದು ಅಸುರನ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥವಳು ಹೆಣ್ಣು. ವಿಜಯದಶಮಿ ಎಂದು ಮೆರೆದ ಆ ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಇಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇಯ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ನಾವು ಯೋಗ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2024 ಕುಮಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ ಇವರಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ 2024 ಯೋಗ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಿ ಖುಷಿ ಇವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ, ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಭಗವಾನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಮಾತನಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಜನ ಸಮೂಹದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ದೇಶವೇ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದವರು. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನಗಂಡು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾಲೇಜ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಇದೀಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಇಂದಿನ ಈ ಯೋಗ ದಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಎಬ್ನೆಸರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರೇ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರೇ ಮತ್ತು ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ಯೋಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನಮಗೆ ಮನೆ ಮೋದಿಜಿಯವರು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಗ ತಜ್ಞರಾದಂಥ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಜೈನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭಾಳ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು. ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದದ್ದು, ಅವಳು ಮಾಡೋ ಯೋಗ ಪೋಸ್ಚರ್ಸ್ ನನಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆಯೇನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಖುಷಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಎಬ್ನೆಸರ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ
ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯೋಗದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವೇ ಆಚರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯೋಗದಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಆ ಯೋಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಯೋಗಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯೋಗ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇಶದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನಾವು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯೋಗ ಟು ಬಿ ವಿತೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಈಗ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಔಷಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕಂಡು ಹುಡುಕೋ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಔಷಧಿನ ತರಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ತಯಾರಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಪುರಾವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಂಟೈನ್ ಹೆಲ್ತ್, ಆರೋಗ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ ಕೊರೋನಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಜನರಿಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೊಂದು ಭಯ ಇತ್ತು, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಯೋಗ ಪುರಾವೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕೂಡ ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರವರ ದೈಹಿಕವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ, ದೈಹಿಕವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಹಾರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಾವು 3 ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಡೈಜೆಷನ್, ಅದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಯೋಗ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಶಿಕಾಂತಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಶುಭರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಯಶಸ್ವಿ ಎಲಿಮಿನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿನಂದಿಸರು ಕೇಳಿ, ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಎನ್ವಿ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ, ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಇತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇವತ್ತಿನ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ.
ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಸುಧಾಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 10ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಪಟುಗಳಿಗೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಬಿ ಸುಧಾಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇವರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ವಂದನೆಗಳು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದೀಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಂತಿವನ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ಯೋಗ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ತಮ್ಮನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. Honorable dignitaries on the dais, invitees, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to take the opportunity to present vote of thanks on the special occasion of 10th International Day of Yoga. We are extremely grateful to our beloved Reverend President, Dharmadhikari of Sikshata Dharmasthala, Pujya Dr. D. Virendra Hegde ji, for his constant blessings and unwavering support. His vision and guidance continue to inspire us in our all endeavors. Thank you very much, sir, for all our support for this program. I would like to extend our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Dr. John Ebenezer, orthopedic surgeon at Parimala Healthcare Services, Bangalore, and he is also a Padma Shri awardee. We are deeply honored by your presence and your insightful address, sir. Thank you for readily accepting our invitation and gracing this event. We are also deeply grateful to Dr. K.B. Lingegowda, Honorable Vice Chancellor of Siddhartha Academy of Higher Education, Tumkur, Karnataka. Your presence and words of wisdom have greatly enriched our program. Thank you very much, sir. Our special thanks to our guest of honor, Sri Pratap Singh Nayak, MLC Beltangadi, for his support and participation in this program. I sincerely thank Sri Sudhakar Kotian, General Manager, Canara Bank, for his support and presence here. I am thankful to Sri Arshendra Kumar, Secretary of Education Society, for in his absence, for his all support for organizing program. And a big thanks to our Dr. Satish Chandra, Secretary of Sri SDM Education Society, for his constant guidance and support development of the institution. Your contribution are innumerable. Thank you very much, sir. We are grateful to both electronic and print media for their constant support and factual coverage of this function. Your role in spreading awareness about our initiatives is highly appreciated. I would like to extend very much special thanks to our principal, Dr. Prashant Shetty. Your leadership, dedication and vision have been instrumental in making this event a grand success. Thank you, sir. I thank Vice Principal Dr. Sujata for her presence and support for this program. I thank Sri Shashikant Jain, Director of our Moral Education Charitable Trust, for his support and his presence here. A special thanks to our Bank of Baroda, all the chairmen and the officers of Bank of Baroda and
for providing T-shirt, a beautiful T-shirt you are wearing for this program, as well as the Canara Bank for providing track suit. Mr. Janardhan, Director of City, who has helped us for this sponsorship banks for us. I am thankful to the great dignitaries who are present here, Sri Anil, who is the CEO of our SKRDP, as well as all the staff, especially the personal secretary of our Puja, Hegdeji, Sri Viru Shetty, Sri Pashnath Jain, Temple Manager, Sri Subramanya Prasad for making us arrangement for the food. I thank each and everyone, especially the faculty members, deans, and all the HODs of all the department of our college who worked hard to make this program grand success. Finally, I thank each and every student of UG and PG, all the people who helped us for this program. Thank you one and all. ಸರ್ವರನ್ನ ವಂದಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಂತಿವನ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 10ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಇಡೀ ದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ರೈಸ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಧನ್ಯವಾದ. Hello. I request all the students to kindly be seated here itself. You can leave the hall once the dignitaries leave. Kindly come inside the hall. ನಮಸ್ಕಾರ.